अब तो पता चल गया होगा ना असमीज कार्बी लोग कि बिहारी के पावर क्या है, बिहारी का औकात क्या है। हर जगह से बिहारी को टारगेट करोगे आप लोग। कभी तिनसुकिया में टारगेट किए हो, छठ पूजा मनाने के लिए नहीं दे रहे थे आप लोग। हिंदी भाषी লগত जुजी আমি পাৰিমনি। अब तो पता चल गया होगा ना असमीज कार्बी लोग कि बिहारी के पावर क्या है, बिहारी का औकात क्या है। हर जगह से बिहारी को टारगेट करोगे आप लोग। कभी तिनसुकिया में टारगेट किए हो, छठ पूजा मनाने के लिए नहीं दे रहे थे आप लोग। क्या बिगाड़ा है बिहारी लोग आप लोग का? अपना खेती बाड़ी कर रहा है, बिजनेस कर रहे, खा रहे, पढ़ाई लिखाई कर रहे, क्या बिगाड़ा है आप लोग? खरनी घाट पे कार्बी आलंग में सभी छठ माई के मूर्ति हम लोग को सलग तोड़ के बिक दिए आप लोग। औकात नहीं है बिहारी को खदाने के लिए। क्या बोला है असम सरकार, हेमंत मामा क्या बोला है? 25 लाख आदमी जाके हमारा बाहर स्टेट में, बाहर कंट्री में काम कर रहा है। बिहारी घाट आएंगे तो फिर हमारा IAS ऑफिसर का जो डिफेंस लाइन के काम है वो कौन करेगा? औकात है डिफेंस में बड़ा बड़ा पद पर आप लोग बनने का? औकात नहीं होगा आप लोग का पढ़ाई लिखाई करके उतना बनने का। तुम्हारा औकात नहीं है असमीज कार्बी लोग। आप लोग को औकात है फुटपाथ पे सब्जी बेचने का, पानी पूड़ी बेचने का, चप्पल जूता बेचने का। बिहारी लोग बिजनेस कर रहे थे, आप लोग क्यों गाड़ फटता है? यूपी बिहार से आके नहीं, 100 साल 2 साल से आके आदमी बसा हुआ है। जमीन खरीद के, लैंड लेकर, सब कुछ कर आप लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे। आके बेंगलोर में चाहे बाहर में जाके होटल में थरिया बर्तन धोगे, यही काम है ना आप लोग का। अगर बिहारी लोग आसाम से हट जाएगा ना तो साला कार्बी का, छड़ी लोग का, चाहे असम में असमी लोग का एक भात नहीं मिलेगा, दाना में नहीं मिलेगा खाने के लिए। जय बिहारी, जय बिहारी, जय बिहारी। পিজিআৰ লৈ পেলাই ছাৰ কালিৰ দিনটোত তেখেতলোকে আকৌ পুনৰ প্ৰতিবাদ কৰিব বুলি পেলাই কৈছে। লোকৰ কথা, এওঁলোকৰ কথা হাইকোৰ্টটো চলি আছে, আমিতো ইলেকশ্যন নকৰোঁ বুলি কোৱা নাই। असमीज कार्बी लोग कि बिहारी के पावर क्या है। कार्बी आलंग में लफड़ा हुआ कार्बी या बिहारी लोग के साथ में। क्या बिगाड़ा है बिहारी लोग आप लोग का? अपना खेती बाड़ी कर रहा है, बिजनेस कर रहे, खा रहे, पढ़ाई लिखाई कर रहे, क्या बिगाड़ा है आप लोग? हेमंत मामा क्या बोला है? 25 लाख आदमी जाके हमारा बाहर स्टेट में, बाहर कंट्री में काम कर रहा है। उनको हमको रिटायन बुलाना पड़ेगा बिहारियों के हटाने के लिए। अब तो पता चल गया होगा ना असमीज कार्बी लोग कि बिहारी के पावर क्या है, बिहारी का औकात क्या है। हर जगह से बिहारी को टारगेट करोगे आप लोग। कभी तिनसुकिया में टारगेट किए हो, छठ पूजा मनाने के लिए नहीं दे रहे थे आप लोग। उसका बाद से कार्बी आलंग में लफड़ा हुआ कार्बी या बिहारी लोग के साथ में। क्या बिगाड़ा है बिहारी लोग आप लोग का? अपना खेती बाड़ी कर रहा है, बिजनेस कर रहे, खा रहे, पढ़ाई लिखाई कर रहे, क्या बिगाड़ा है आप लोग? क्यों बिहारी को टारगेट करते हो आप लोग? ऐसा मत करिए आप लोग। खरनी घाट पे कार्बी आलंग में सभी छठ माई के मूर्ति हम लोग को सलग तोड़ के बिक दिए आप लोग। ऐसा क्यों किया? औकात नहीं है बिहारी को खदाने के लिए। क्या बोला है असम सरकार, हेमंत मामा क्या बोला है? 25 लाख आदमी जाके हमारा बाहर स्टेट में, बाहर कंट्री में काम कर रहा है। उनको हमको रिटायन बुलाना पड़ेगा बिहारियों के हटाने के लिए। बिहारी घाट आएंगे तो फिर हमारा IAS ऑफिसर का जो डिफेंस लाइन के काम है वो कौन करेगा? कौन करेगा? औकात है डिफेंस में बड़ा बड़ा पद पर आप लोग बनने का? औकात नहीं होगा आप लोग का पढ़ाई लिखाई करके उतना बनने का। ठीक है, क्या नहीं दिया है बिहारी लोग? किसान से लेके, उसके बाद से टीचर से लेके, डिफेंस से लेके, नेवी से लेके, क्या नहीं दिया है? असम के बढ़ाने में बिहारियों को योगदान है भाई। ठीक है, ऊंचाई पर लेके जाने के लिए बिहारियों को टारगेट करते हो। तुम्हारा औकात नहीं है असमीज कार्बी लोग। ठीक है, साला हर जगह से बिहारी को टारगेट किया जाता है। साला असम में हर कोना से, हर जिला से। क्या बिगाड़ा है बिहारी लोग? आप लोग को औकात है फुटपाथ पे सब्जी बेचने का, पानी पूड़ी बेचने का, चप्पल जूता बेचने का? बिहारी लोग बिजनेस कर रहे थे, आप लोग क्यों गांड फटता है? आप लोग गांड फटता है इसलिए कि बिहारी यूपी बिहार से आके बिजनेस कर रहे हैं। यूपी बिहार से आके नहीं, 100 साल 2 साल से आके आदमी बसा हुआ है। जमीन खरीद के, लैंड लेकर, सब कुछ कर ऐसा ही बिहारी चला जाएगा?
हैं? आप लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, आके बेंगलोर में चाहे बाहर में जाके होटल में थरिया बर्तन धोओगे, यही काम है ना आप लोग का? और सिक्योरिटी काम करोगे? बिहारी पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ रहा है तो गांड फटता है, देखने का जलन होता है। हाँ? अल्लाह, ऐसा होना चाहिए। बिहारी भाई बहन से बोल रहा हूँ, ये सुनिए मेरा बात। आप लोग मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है ना, अपना बिहारी समाज के लिए बना रहा हूँ वीडियो, सब एक साथ रहिए, एकजुट रहिए। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो हिंदुस्तान के हर कोना में शेयर कीजिए, आप लोग हर कोना में भेजिए अपना बिहारी भाई लोग के पास। असम में, हर असम के बात बोल रहा हूँ, बिहारी जितना असम में बिहारी है, आप लोग एक साथ रहना है, एकजुट रहना है, कोई किसी को कर नहीं पाएगा। इवेक्शन क्या होता है? घर तोड़ना, फाड़ना, औकात नहीं है करने का इवेक्शन बिहारी लोग का। अगर बिहारी लोग असम से हट जाएगा ना तो साला कार्बी का छड़ी लोग का, चाहे असम में असमी लोग का एक भात नहीं मिलेगा, एक दाना नहीं मिलेगा खाने के लिए, चला जाएगा। तो अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर कीजिएगा, शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के हर कोना में शेयर कीजिए मेरा वीडियो। জয় অসম, জয় বিহার। আজি বহিৰাগত কোনোবা আহি পেলাই আজি অসমত আলহী হিচাপে ইয়াত বহি পেলাই আজি আমাৰ মাথাত নাচি আছে, নাচি থকা আজি আমাক কৈছে অসমীয়া গবেগ, কাৰ্বি চাইনিজ গবেগ। ইয়াতকে লজ্জিত কথা আৰু কি আছে? কাৰ্বিসকলৰ সমস্যা যদি হয় তাত মাত্ৰ কাৰ্বিসকলৰ সমস্যা বুলি নহয়, তাত বড়ো, মিচিং, ৰাভা, দেউৰী, সকলো গাৰো, সকলো যিমানখিনি জনজাতীয় লোকসকল আছে, প্ৰত্যেক আৰু প্ৰতিটো জনজাতীয় লোকসকলৰ সমস্যা হিচাপে আমি মাত মাতা এই বিষয়টো লৈ পেলাই আমি ল'ব গৈছো। তিৱাসকলে আজি পৰ্যন্ত মাটিৰ ভূমিৰ অধিকাৰ পোৱা নাই, অথচ আপুনি যিটো কথা কৈছে, যেতিয়া এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প বনাবলৈ লয় তেতিয়া জনজাতীয় লোককে উচ্ছেদ কৰে। সেই উচ্ছেদিত মাটিবোৰ ক'ত গ'ল? আমি আজি উপস্থিত আছো জাগিৰোডত, আৰু যিটো সময়ত অসমত দুখন প্ৰতিচ্ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এখন আমি দেখিছো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত বহিৰাগত বিহাৰী এজনে অসমীয়া গো বেগ ধ্বনি দিছে। তেওঁলোকে নিবিচৰাকৈ তেওঁলোকক সকলোবোৰ দিয়া হৈছে। আনফালে আমি য'ত বহি আছো আজি জাগিৰোডৰ তিৱাসকলৰ লগত, তাত তেওঁলোকে বিচৰা নাই, কিন্তু তেওঁলোকৰ ওপৰত জাপি দিছে এখন ছেটেলাইট টাউনশ্বিপ। যিখিনি মানুহে আজি পৰ্যন্ত ভূমিপুত্ৰ হোৱাৰ পিছতো ভূমি অধিকাৰ পোৱা নাই, মাটিৰ পট্টা পোৱা নাই, তেওঁলোকক দিয়া হৈছে এখন টাউনশ্বিপ। আমি ইয়াত আজি যি মানৱ শৃংখল তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী আছিলে, তাত আহি তেওঁলোকৰ মনৰ বুজ লৈছো, তেওঁলোকৰ চকু পানীখিনি আমি দেখিছো, তেওঁলোকৰ এই যি বুকুৰ বিষ, এই বিষখিনি আমি অনুভৱ কৰিব পৰাকৈ ওচৰৰ পৰা আমি জানিবলৈ আহিলোঁ, পাতিবলৈ আহিলোঁ। আমাৰ লগত আছে কাৰ্বি নেতা লিপচং ৰংফাৰ। আপোনালোকেও বহুত প্ৰতিবাদ কৰি আছে। ইয়াত তেওঁলোকৰ এটা দাবীৰ ভিতৰত এটা খুব জৰুৰী দাবী হৈছে ষষ্ঠ অনুসূচিত এলেকাত ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো। আপোনালোকেও কিন্তু বহুত আন্দোলন কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। যি স্থানত আমি কিন্তু দেখিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং ইতিমধ্যে এখন ষষ্ঠ অনুসূচিত এলেকা, তাৰ পিছতো খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষিত নহয়। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত আজিৰ তাৰিখত এখন বেলেগ প্ৰতিচ্ছবি, তাত অসমীয়াই সুৰক্ষিত নহয়। কোনো ধৰণৰ কোনো জাতি জনগোষ্ঠী বুলি কথা নাই, মুঠতে অসমীয়া গবেগ। নাই, এইখিনি সন্দৰ্ভত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, অসমৰ অসমীয়াসকলে কেতিয়া উপলব্ধি কৰিব, কেতিয়া বিশ্লেষণ কৰিব যে অসমত হিন্দু মে খাত্ৰে মে নহয়, অসমত খাত্ৰে মে আছে খিলঞ্জীয়া, অসমত খাত্ৰে মে আছে কাৰ্বি, অসমত খাত্ৰে মে আছে তিৱা, অসমত খাত্ৰে মে আছে বড়ো, অসমত হিন্দুত্ব খাত্ৰে নহয়, অসমত খাত্ৰে মে সেই খিলঞ্জীয়া, অসমীয়া ভাষী, অসমীয়া যিটো খিলঞ্জীয়া, ইয়াত জনগোষ্ঠীয় লোকসকল ইণ্ডিজিনিয়াছ কমিটি আমি খাত্ৰে মে আছোঁ বৰ্তমান। কিন্তু এই কথা বৰ্তমানৰ অসমৰ অসমীয়াসকলে বা অসমবাসীসকলে এতিয়া যদি নুবুজিলে কেতিয়া বুজিব? এই কথা কেতিয়া উপলব্ধি কৰিব? আজি আমাক অসমীয়া গো বেগ বুলি ধ্বনি দিয়া আমি শুনিছোঁ, কাৰ্বি চাইনিজ গো বেগ বুলি ধ্বনি শুনা হৈছোঁ, মাজমজিয়াত আমাৰ অসমীয়াক মাৰপিট কৰে, মাৰে পিটে। ইয়াতকে লজ্জিত হ'ব লগা কথা আকৌ কি আছে? ইয়াতকে খাত্ৰেমে হ'ব লগা কথা কি আছে? কিন্তু এই কথা কেতিয়াও আমি উপলব্ধি কৰা নাই। আমি জনজাতীয় হিচাপে আমিতো মাত মাতি আহিছোঁ, কিন্তু যিসকল অসমৰ মেইন ষ্ট্ৰীম অসমীয়া হিচাপে যিসকল লোক আছে, এওঁলোক আজি এইবোৰ ক্ষেত্ৰত একদম একেবাৰে নিৰ্বিকাৰ, নিমাত, একো নজনা, যেনেকৈ আমি অসমত কোনো চিন্তাই নাই, আমি যে সুৰক্ষিত হৈ আছোঁ, আমি যে মানে খিলঞ্জীয়াসকলৰ না কিবা এটা চিন্তা আছে, আমি একেবাৰে একেৰাহে আমি সকলো আমি সুৰক্ষিত হৈ আছোঁ এনেকৈ যেন লাগে। কিন্তু এইফালে আমাৰ অস্তিত্বখিনি একেবাৰে নাইকিয়া হৈ পেলাই আজি বহিৰাগত কোনোবা আহি পেলাই আজি অসমত আলহী হিচাপে ইয়াত বহি পেলাই আজি আমাৰ মাথাত নাচি আছে, নাচি থকা আজি আমাক কৈছে অসমীয়া গো বেগ, কাৰ্বি চাইনিজ গো বেগ। ইয়াতকে লজ্জিত কথা আৰু কি আছে? কাৰ্বি আংলঙত প্ৰথমতে কাৰ্বি চিনি গো বেগ, তাৰ পিছত অসমতে
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত আৰ্যনগৰ বুলি কয়, কিন্তু বেছিকৈ এতিয়া চৰব ভাটি বুলিয়ে জনাজাত। তাত তেওঁলোকক এইবাৰ অসমীয়া গৌবেগ ধ্বনি দিছে। কিন্তু আমি যদি এতিয়া উপস্থিত আছো, এওঁলোকৰ কথা পাতিব লাগিব। তিৱাসকলৰ মাজত এজন কাৰ্বি নেতাই কি কৰিছে যদি আমি প্ৰশ্ন কৰোঁ? নহয়, আচলতে এতিয়া যিহেতু আমি অসমৰ জনজাতীয় লোক হিচাপে সদায় আমাৰ প্ৰতি হীন নিজ কৰা, আমাৰ প্ৰতি যিটো পাৰ্চিয়েলিটি, যিটো বায়াছ বিহেভিয়াৰ যিটো আমি দেখা পাওঁ, যিটো আমাৰ প্ৰতি যিটো সমদৃষ্টি যিটো নথকা, সেই সমদৃষ্টি নথকাৰ কাৰণে যিটো আমি তিৱা হিচাপে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ যিটো 15-16 যিটো জনগোষ্ঠীয় বা জনজাতীয় লোক অসমত আছে, আমি এটা বস্তু আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ যে আমি যদি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ হৈ পেলাই যদি আমি একত্ৰিত নহৈ পেলাই যদি মাত মাতিব যাওঁ, আমাক এই চৰকাৰে অসমৰ যিকোনো পাৰ্টীয়ে চৰকাৰ নহওক কিয় আমাক কেতিয়াও গুৰুত্ব নিদিয়ে। আমি যিটো আমি চাই আহিছোঁ, আমি দেখি আহিছোঁ, আমি এই বিষয়টো আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ। সেইকাৰণে আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, তিৱাসকলৰ সমস্যা মাত্ৰ তিৱাসকলৰ সমস্যা হিচাপে মাত মাতা নহ'ব, সমগ্ৰ অসমৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ সমস্যা হিচাপে মাত মাতিব। কাৰ্বিসকলৰ সমস্যা যদি হয়, তাত মাত্ৰ কাৰ্বিসকলৰ সমস্যা বুলি নহয়, তাত বড়ো, মিচিং, ৰাভা, দেউৰী, সকলো গাৰো, সকলো যিমানখিনি জনজাতীয় লোকসকল আছে, প্ৰত্যেক আৰু প্ৰতিটো জনজাতীয় লোকসকলৰ সমস্যা হিচাপে আমি মাত মাতা এই বিষয়টো লৈ পেলাই আমি ল'ব গৈছোঁ। এতিয়া আজি আমি ইয়াত উপস্থিত আছোঁ, সেইটো হৈছে জাগিৰোড হিন্দী খৰ। এতিয়া জাগিৰোড বুলি ক'লে বিশেষকৈ ইয়াত তিৱা আৰু কাৰ্বিসকলৰ বা বড়োসকলৰ কথা ইয়াত আহে। অসম আন্দোলনৰ কথা আমি সদায় কৈ থাকোঁ, অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদৰ কথা, অসম আন্দোলনৰ ত্যাগৰ কথা, অসম আন্দোলনৰ এই আন্দোলন যিটো কেনেকৈ তেজ বোৱাইছোঁ, কেনেকৈ ত্যাগ কৰিছোঁ, কেনেকৈ আন্দোলন কৰিছোঁ, আজিলৈকে যদি আমি অসমত কিবা এটা আন্দোলনৰ কথা যদি আমি ক'ব যাওঁ, সদায় আমি অসম আন্দোলনৰ কথাটোৱে আমাৰ মান, অভিমান, স্বাভিমান মাত সকলো এই অসম আন্দোলনতে সোমাই আছে। কিন্তু এই অসম আন্দোলন কেতিয়া এই চুক্তিখিনি কেতিয়া স্বাক্ষৰ কৰা হৈছে? এই অসম আন্দোলন হিচাপে দিল্লীত বহি থকা লোকসকলৰ চকুত কেতিয়া পৰিছে? চকুত পৰিছে জাগিৰোডত বহি থকা যিটো নেলিত যিটো ঘটনা ঘটিছিলে, ইয়াত তিৱাসকলৰ বা কাৰ্বিসকলৰ ইয়াত বসবাস কৰা লোকসকলৰ যিটো সৰ্বোচ্চ ত্যাগ, এই ত্যাগৰ কাৰণে আচলতে অসম চুক্তিখিনি আচলতে সফল হৈ পেলাই স্বাক্ষৰিত কৰিছে। তাৰ পাছতহে অসম যিটো আন্দোলন আজিলৈকে পৰি আছে। ইমানখিনি কৰাৰ পাছত যিসকল লোক ইয়াতে নিজৰ ভূমিপুত্ৰ হিচাপে ইয়াত আছে, ভূমিপুত্ৰ হিচাপে অসমৰ ভূমিপুত্ৰ হিচাপে ইয়াৰ বাসিন্দা হিচাপে থকাৰ পাছত আজি অন্য ঠাই তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰি আছে, অন্য ঠাই তেওঁলোকে মানে এটা কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছিলে অথনি ভাষণৰ মাজত, যেতিয়াই কিবা এটা উন্নয়নমূলক কাম ডাঙৰ প্ৰজেক্ট লৈ লয়, তেতিয়াই সেই উচ্ছেদিত মাটিবিলাক নলয়, কিন্তু জনজাতীয় কিছু মানুহক উচ্ছেদ। আপোনালোকক টাউনশ্বিপ লাগে নেকি? কি লাগে? আমাক কি লাগে? কি লাগে? আমাক মাটি লাগে, ভূমি অধিকাৰ লাগে, ভূমিৰ অধিকাৰ লাগে। আপোনালোকৰতো ৰজা আছিলে ৰজা, গতিকে ৰজাৰ তেওঁলোক বংশধৰ জাতি জনগোষ্ঠীয় লোক তিৱাসকলে আজি পৰ্যন্ত মাটিৰ ভূমিৰ অধিকাৰ পোৱা নাই। অথচ আপুনি যিটো কথা কৈছে, যেতিয়া এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প বনাবলৈ লয়, তেতিয়া জনজাতীয় লোককে উচ্ছেদ কৰে। সেই উচ্ছেদিত মাটিবোৰ ক'ত গ'ল? নহয়, আচলতে সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া তিৱাসকলৰ ইমানখিনি সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰাৰ পাছত, অসমীয়া বা এই বৃহত্তৰ অসমীয়াৰ কাৰণে যে ইমানখিনি তেজ বোৱাৰ পিছত, প্ৰাণ আহুতি দিয়াৰ পাছত, কিন্তু আজি তেওঁলোকে যেতিয়া এটা টাউনশ্বিপৰ যিটো পৰিকল্পনা যিটো চলি আছে, যিটো বনাব গৈ আছে, ইয়াত এওঁলোকে যিমানখিনি লাখ লাখ বিঘা বোলে তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰিছে, কিন্তু বাকীবোৰ তেওঁলোকে দেখা পোৱা নাই। তেওঁলোকে দেখিছে ক'ত? তিৱাসকলৰ মাটি। যদি তেওঁলোকে সেইকাৰণে এই চৰকাৰে, অকল এই চৰকাৰ বুলি নহয়, প্ৰত্যেকটো চৰকাৰে কিবা এটা যদি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা এটা সিদ্ধান্ত লয়, টাউনশ্বিপে হওক বা কিবা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কিবা এটা যদি চৰকাৰে কিবা এটা কৰিব যায়, প্ৰথম মাত্ৰ জনজাতীয় লোকসকলক উচ্ছেদ কৰি পেলাইহে তেওঁলোকে মাত্ৰ কৰিব বিচাৰে। সেইকাৰণে যদি উচ্ছেদ কৰিব বিচাৰে, কাৰ্বিলত আহি পেলাই তাত PGR দুটাত উচ্ছেদ কৰক, ট্ৰাইবেল বেলেঞ্চ আছে তাত উচ্ছেদ কৰিব লাগে, তাত নকৰে। সেইটো মানে য'ত PGR উচ্ছেদৰ কথা জনজাতীয় লোকে বিচাৰি আছে, সেইটো নাই কৰা। য'ত নালাগে বুলি কৈছে, য'ত উচ্ছেদ কৰিব লাগে তাত উচ্ছেদ নকৰে, য'ত কৰিব নালাগে তাক উচ্ছেদ কৰে। আৰু অৰ্থাৎ যিমানখিনি তেওঁলোকে লাখ লাখ বিঘা তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰিছে বোলে, এই কথাটো লৈ পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ এই প্ৰচাৰখিনি চলাইছে যে আমি ইমান লাখ বিঘা আমি উচ্ছেদ কৰিছোঁ, ইমান লাখ যদি উচ্ছেদ কৰিছে, এই টাউনশ্বিপৰ কাৰণে মাত্ৰ 3000 বিঘা মাটি লাগে। আপোনালোকে য'ত উচ্ছেদ কৰিছে তাত লাগিলে আপোনালোকে টাউনশ্বিপ বনাওক। অৰ্থাৎ কি হৈছে, সদায় ট্ৰাইবেলৰ প্ৰতি এই দমন নীতিটো সদায় আমি দেখা পাওঁ। সেইকাৰণে অসমত বৃহত্তৰ অসমীয়া হিচাপে সেইকাৰণে আমি দুৰ্বল হৈ পৰিছোঁ। শেষৰটো প্ৰশ্ন, এতিয়া বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি, কালি যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল চৰাবভাটিত, তাততো এতিয়া কৈছে যে বিহাৰীসকলৰ 3জনকৈ আমাৰ মন্ত্ৰী আছে, হা, আহোমসকলৰ 7জন জিকিলে তাৰে এজনে পালে, কাৰ্বিসকলৰ আপোনালোকৰ 5জন জিকিলে এজনেও নাপালে। এইবিলাক কথা কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, কাৰণ যদি প্ৰতিনিধিত্বই নাথাকে, তেতিয়া জনজাতীয় মানুহে কেনেকে মাত মাতিব? মানে ইমানবোৰ জনজাতিৰ মাজত প্ৰতিনিধিত্ব বেছি হ'ব লাগিছিলে মন্ত্ৰীসভাত, সেইবিলাকৰো কথা আছে নেকি? বহুতৰ এটা ভয় আছে যে মানে অসমখন যাতে মানে ট্ৰাইবেল ষ্টেট হৈ নাযায়। আমিতো ট্ৰাইবেল ষ্টেট হ'ব লাগে, আমি সেইটোও নকওঁ,
কিন্তু যিটো আছে আৰু সমদৃষ্টি ৰাখক আমি যেটো অসমৰ কাৰণে ইমানখিনি ত্যাগ কৰিছো আমাৰ প্ৰতি এটা সন্মান আমাৰ প্ৰতি এটা আদৰ হেতু ৰাখক এটা কাৰ্বিলৰ পৰা 5 জন এমএলএ আছে 5 জন তাৰ এমএলএ থকাৰ পাছত এজনকো মন্ত্ৰিত্ব দিয়া নাই অযোগ্য বুলি ভাবিছে নেকি নাই হেতু কৈছো অযোগ্য মানে যোগ্যতা থাকিলেও জনজাতীয় লোক হোৱাৰ লগে লগে কেতিয়াও দিব নিবিচাৰে আপোনালোকৰ সিএম তুলিৰাম ৰংহাঙতো বৰ্তমান এজন বিধায়ক গতিকে তেওঁক কিয় বাছনি কৰা নহল মন্ত্ৰিত্বৰ বাবে কি ক'ব বিচাৰে সেইকাৰণে ইয়াত যেতিয়া মেইন ষ্ট্ৰীম যদি ষ্টেটৰ কথা আহে যেতিয়া মানে যিটো বিধানসভাৰ যেতিয়া কথা আহে তাত হয়তো কোনোবা জনজাতীয় লোকসকল থকাৰ লগে লগে হয়তো ক'ৰবাত অকণমান ভয় কৰা কাৰণ কেইদিনমান যিটো আমি দেখি মানে এজন ব্যক্তিও কৈছিলে মই তেখেতৰ নাম নকওঁ বোলে যে বিধানসভাত তাত এজন ট্ৰাইবেল বহাৰ কাৰণে যে মানে সেই বিধানসভাখন তাত পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে কিন্তু যদিহে যদি ট্ৰাইবেল হোৱাৰ কাৰণে যদি পৰিষ্কাৰ কৰিবলগীয়া হয় এই সদন এই পবিত্ৰ মিডিয়া সেইটো নিৰ্মাণ কৰিছে এজন ট্ৰাইবেলৰ মাটিৰ ওপৰতে গোটেইখিনি নিৰ্মাণ কৰিছে এটা সচিবালয় ক'ত নিৰ্মাণ কৰিছে তিৱা আৰু কাৰ্বিসকলৰ মাটি তাতে নিৰ্মাণ কৰিছে তাৰ মানে অৰ্থাৎ গোটেইখিনি সচিবালয় ছেক্ৰেটাৰী ভাঙি মালি পেলাই একদম বেলেগ জেগাত বনাই দিয়ক যদি তেওঁলোকে যদি বনাব বিচাৰে অৰ্থাৎ সেইটো মানে আচলতে আহোমসকলক যদি 7 এমএলএ আছে মন্ত্ৰিত্বৰ মাজত এজনকো দিছে মানে এটা যদি আমি বহিৰাগত লোকক যিটো খিলঞ্জীয়াৰ বাহিৰে আনক কিন্তু 2-3জন দি দিয়ে সেইটো মানে আচলতে এই অসমত এতিয়া খাত্ৰে মে হে হিন্দুত্ব খাত্ৰে মে নহয় খাত্ৰে মে আছে আমাৰ নিচিনা জনজাতি লোকসকল আমাৰ নিচিনা খিলঞ্জীয়া আৰু এই কথা অসমৰ অসমীয়া আৰু অসমত যিসকল লোক নেতৃত্ব দিয়া যিমানখিনি সংগঠন আছে এওঁলোকে নিমাত নিৰ্বিকাৰ নাজানো কিয় হৈ আছে কিন্তু আচলতে এইখিনি সময় যদি মাত নামাতো থিয় নিদিওঁ এটা সময় যে আমি নিজেই নিজৰ ঘৰত টোপলা বান্ধি পেলাই নিজৰ মাটিৰ পৰা আমি দৌৰিবলগীয়া হ'ব পলাবলগীয়া হ'ব লাফিকি জংকা আথন rodam ning pot hala athon do si rodam ning potang de komat ari de no jakong doke jakong ke doke CM tuliram ronghang ari de lo si jakong itu council kachari abang pu tumari de lo si jakong tu tapi hala tu masih arjunal ko itu kopie pono suri hini rang kora pianing campaign PGR puta kachi song non in kora pro achi tim anlo kopie pono election campaign ke la eviction claim data kopie pono karbiang long lo penangala song tum pipono pohuar bagdam ache thok papeng rang gente kopie pono tum mira pu papeng pame tum ke thondam gente eviction claim data pu pose pohu kar dag lama eviction claim data pu pose tum mira pu ke pidam lama ka apeng pen la fi konat ne ile tum rat along ta isya keler bang la lo rara kemang papleng play pelotang de pohu kar dag ne kenang velo mira pu apa peng pame itu kita tidak kenal belu. Lalu masih kaca song itu. La so bangta itu maka cari bangke akan nang sotu. Lasi karbiang lo autonomous council pen lam kaca pejok la so apanga bangke Guwahati High Court pen la bang so long le PGR kalima kalang ma po alam patini ne tiga bangke le tu mahin pen bangke eviction bangklen tekhe pulatum lam bang tomar chepek lo hala so hodi tuma hinben pudun lo hala stay order ke do tum ana phan akung bi kok ben hala stay order ka ve tuma phan anta eviction claim bom da dolang ada uta pudun lo sta eviction bang claim pe Guwahati High Court pen lam patini nang lang puning je kong pen nona pc bang ke Guwahati High Court pen ta patini thuelo Guwahati High Court pen ka patini gela hello nona bangke hala bihari akhe tum keche ke biatum ni thongkep ang bong circle office along damsi alang ni tuma hinpen nilitum ke doba malong leke lake VGR ka lipu labangso alu ang thek bangke sipik lang dam thek nang po circle office along ni thongkep ang bong unutang te Code of Conduct ke jut ke May ni si jut lo. Unutang de May ciklo kang tim ciklo e John pen Juna ciklo nonda ke jut po ciklo e John sose apor ke tamed lo. Sita piniar nianta kici ke betum circle office dam pen alang litum lake VGR ka li po hala bangso alo angte ka bangke piniar nianta sita klang nane kedel. Ante cepak lang hekhe pulotang te Guwahati High Court pen kipu alam raya teng bangke la cepak lang hekhe det pulotang te alang itum ciklo John Thomang bong bangke
ลำไรเด้งซีกระทารเลอาศัยอังเด้งบางเกเคลมนั่งปูปูกว่าที่ไฮโคร์ทลำไรเตียนเลยกว่าที่ไฮโคร์ทปูบางเกจงซีฟาลาสวากิเชกิเบียตุมพีจีอาร์วีจีอาร์อลองเลปูเชปักลังเทคเทlagi PJR along le kali pu jong se paklang thek the ang thek paklang thek the protang te Guwahati High Court pe na bangke council tum eviction le claim sila thangnat atham ke ta avelu puke klar dak ante kupie poll opinion net eviction are that kente Guwahati High Court pe lamrai pie lo yo patinia lo yo people eviction are that ke non ke kar biang lo autonomous council kachari tum ke thangnat ta lam kachi pegi towar kachi pegi thai ke thang darilu It warga cepek tu la bangke Guwahati High Court dan lam patini sinang pulau patini lo jutu orang belu tang kali lo non ke Sony belu council tum eviction claiming tum te nomor silo la pen nomor hinia bangke CM Tuliram Ronghang ke Dr. Himonto Biswa Sharma aphan kaphere Hai kaman aphan kachephere ajo ini amat claim thek Unia dan lo, claim tek det, la isi lo kat ini bangga lake claiming tungte tarbi lapen inglong thai than tarbiang long pan raing tungte. Ci song ra pachi thulot nang dam rong hang ta pachi thuna, pachi le na lang kaduk ka kan sa be pen jap ni pro chiang ci singrap bangrap, ci klo long so ci klo long pi day, nang dak nang tu ni tum ke, pachi song ke ci pahai du nang ji ho ni nang prabhu day ho ning ri cho long len